Amen. The Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. We grant to thee according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may know the Lord of us. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we too may accomplish as thy Son was made known by the message of your angel. May by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. One more time. God is good. All the time. And all the time. God is good. Welcome everyone. आप सबका स्वागत है. And this time, let's look to our neighbor and tell the person besides you, God loves you. यीशु आपसे प्यार करता है. God truly loves each one of us, and I believe that. Amen. 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 जोर से amen. Amen. This moment, let's reflect on this word. What King David says in Psalm 150. हे जीवो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की प्रशंसा करो. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Amen. Today, as we lift up our voices and our hearts in praise, let every breath that we breathe be for the glory of God. Amen. Amen. हमारे हाथ, हमारे मुख, हमारे पैर ईश्वर के लिए, सब ईश्वर के लिए नाचेंगे, गाएंगे और स्तुति प्रशंसा करेंगे. Amen. Amen. So let's give a mighty hand to the Lord and sing and glorify His holy name. With actions, with a smile on your face and joy in your hearts, let's sing this to the Lord. Hallelujah.
आती है, क्या हम पूरी तरह उस शब्द के ऊपर, भगवान के ऊपर रिलाई कर सकते हैं? Really? I cannot give my 100% when that, even if that word comes, if there is a difficulty, if there is an obstacle, I struggle giving my 100%. Anxiousness, worries, questions, अनेक सवालें आते हैं। ऐसे किसी की जिंदगी में हुआ है? Yes? Yes? It keeps coming, it keeps poking you, the devil keeps poking you. But Matthew 19:26 says, with God all things are possible. परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Amen? Amen? He said, Moses, go and cross that Red Sea. It happened? Yes. He said, Abraham, I'll give you a child. It happened? Yes. And in many of our lives, I tell you, many of our lives, He just keeps doing things that are impossible. Amen? Amen. Amen to that. Amen. But in our struggles, in our human weaknesses, हम सब weak हैं. I encourage you, let's hold each other's hand as a gesture of trust to the Lord. And this time, let's say, Jesus, we trust in you. Jesus, we trust in you. He needs to hear it out loud. Let's say, Jesus, we trust in you. Jesus, we trust in you. When our fears and worries take control of us, let's say, Jesus, we trust in you. Jesus, we trust in you. When sicknesses, diseases are all over our body, let's say, Jesus, we trust in you. Jesus, we trust in you. When there are trials, temptations, blockages in our life, let's say, Jesus, we trust in you. 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 And this time, let's lift up our hands and give Him praises and glory and honor because He is perfect. He deserves it. Glorify your holy name, Lord. We give you glory, honor, and thanksgiving, Lord. We thank you for what you have done, Lord. We bless your holy name, Lord. Jesus, we trust in you, Lord. जिसके सामने मौत भी टिक ना सकी, बहुत
We bless you, O Lord. हमारे पिता, मुक्तिदाता, राजा होने के लिए धन्यवाद हो यीशु। हम आपके पुत्र यीशु क्रिस्त के लिए धन्यवाद देते हैं। Because of that blood, we can today enter the holies of holies. We surrender our lives. And we ask this time for your powerful blessings, for your healings, for your graces to flow in this place, Lord. We long, O Lord, for you. As we worship you, Lord, take complete control of this place. Help us enter the holies of holies, Lord. To worship you.
God says, lean not on your own understanding, and the paths that are closed will be open. Jesus, we praise you, Lord. Thank you, Jesus. We love you. Holy Spirit, you take complete control of this place, Lord. We leave our ears up to you to listen to your word. Help us give that word to someone who is in need, Lord, so that we may be your true witnesses. We make this prayer in Jesus' name. Amen. 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 God is good. All the time. And all the time. God is good. Let's give my hand to the Lord. The children can go for children ministry as we will be preparing to hear the word of God. Before that, we will be hearing one testimony. आजपासून आपण एक नवीन series चालू करीत आहोत. Praise the Lord. From today, did you receive the handbill? We tried our best to distribute handbills. I don't know whether you received, but it is an invitation. आपल्याकडून हा एक आमंत्रण होता. आजपासून आपण एक नवीन 7 आठवड्याची एक टीचिंग सिरीज सुरू करीत आहोत. त्याचा आज पहिला भाग आहे पवित्र आत्म्यातही नवजीवन. तर पहिला टॉक आणि त्यापूर्वी पहिला टेस्टिमनी आज आहे. एव्हरी वीक देयर गिव्ह टेस्टिमनी ॲज वेल. सो जॅक्सन विल बी गिव्हिंग हिज टेस्टिमनी फर्स्ट अँड देन ब्रदर Conroy will share the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good and all the time. God is good. Romans 8:28 में लिखा है. It says, in all things God works for the good of those who love Him, who are called for by His purpose. इन हर चीज में परमेश्वर हमारे अच्छे के लिए काम करता है, जो उनके पर्पस के लिए बुलाए गए हैं. मेरी जिंदगी में ये अच्छा कार्य हुआ. लास्ट ईयर इस टाइम पे, आज 3 मार्च है, ये टाइम पे मैं आईसीयू में था. बहुत सीरियस था. आप लोगों ने मुझे देखा रहेगा टॉक वगैरह देते हुए यहाँ पे प्रेज एंड वर्शिप. तो बहुत जन मुझे बाद में मिले, मुझे किधर गायब हो गया था. चलिए, आई वॉज इन आईसीयू. मुझे हाइपोनेट्रिया हुआ था. हाइपोनेट्रिया तब होता है जब हम आपके ब्लड में सोडियम कम हो जाता है. तो जो नॉर्मल लेवल होता है सोडियम का 135 से 145 के बीच में होना चाहिए. बट जब वो नीचे आता है और 120 के लेवल के नीचे चला जाता है तो इंसान मर भी सकता है. मेरा लेवल 97 पे चला गया. सो आई वॉज वेरी सीरियस. और जिस दिन मुझे लेके गए, मुझे एडमिट किया गया था कोकिलाबेन हॉस्पिटल में. 3 लोग थे मेरे साथ. मेरी वाइफ क्रिस्टीन, मेरे भाई फेडनिस और रॉल. ये तीनों मुझे लेके गए थे सीरियस अवस्था में. मेरा बैलेंस वगैरह सब चला गया था और डॉक्टर ने बोला अगर थोड़ा और लेट कर दे लाने में तो शायद वो कोमा में चला जा सकता था. बट इसमें भी परमेश्वर काम कर रहा था. मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ ये सब. ये भी मैंने रियलाइज किया. मुझे एडमिट किया, मैं आईसीयू में था अराउंड 7 डेज. उन्होंने मुझे ट्रीट किया हाइपोनेट्रिया से. उन्होंने ट्रीटमेंट दिया. बट डॉक्टर ने बोला कि जो ट्रीटमेंट मुझे दे रहे थे उससे शायद मेरे ब्रेन को अफेक्ट हो सकता है. और वही हुआ. मुझे पार्शियल मेमोरी लॉस हो गया. ठीक तो होके आ गया मैं घर पे, बट स्लोली मेरी जो मेमोरी है वो चली गई पार्शियली. बहुत सारी चीज़ मुझे याद नहीं थे. मेरा स्पीच मैं बोल नहीं पाता था. मुझे सिर्फ कोंकणी याद था, हिंदी इंग्लिश सब कुछ चला गया था. नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा था लोगों का. तो हालत रोज बदतर होती जा रही थी. फिर ट्रीटमेंट वापस चालू किया. डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने बोला कि उनका ब्रेन का क्या स्टेटस है उनको चेक करना है, इसके लिए एमआरआई किया. तो जब एमआरआई किया तो ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे ऑस्मैटिक डीमाइलोसिस हो. ऑस्मैटिक डीमाइलोसिस मतलब पार्शियल लॉस मेमोरी. और उसमें एक और प्रॉब्लम उनको मालूम पड़ा
मेरे ब्रेन में एक बबल है, उस बबल को मेडिकल टर्म में एन्यूरिज्म बोलते हैं, ब्रेन एन्यूरिज्म। ये ब्रेन एन्यूरिज्म उन्होंने बोला कि बहुत टाइम से था, बट आफ्टर अ सर्टेन एज, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है, उससे वो फट भी सकता है और जिससे हमें ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्टर को वो गॉड ने दिखाया तो एमआरआई कि मुझे ब्रेन में बबल है। नहीं तो कौन चेक करता है ना एमआरआई, आजकल हम कोई एमआरआई नहीं करते ब्रेन का, हम लोग सिर्फ ब्लड टेस्ट करते हैं नॉर्मल टू चेक ब्लड। तो फिर उस पर ट्रीटमेंट चालू हो गया। उसके मेडिसिन की वजह से मुझे फिट्स आ गए, जो लोग मेडिसिन दे रहे थे फिट्स है, वापस मुझे एडमिट किए गए। टोटल मेरा 4 हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है लास्ट ईयर 2024 में। ब्रेन जो मेरा मेमोरी लॉस हो उसके लिए मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। फिर डॉक्टर ने बोला कि जो ट्रीटमेंट उन्हें दे रहे थे ऑस्माइन डिमाइलोस के लिए, उसके लिए इंडिया में ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है, उसको सिर्फ थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं और 50-50% चांसेस है कि मेरा मेमोरी वापस आएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ट्रीटमेंट के दौरान मुझे कुछ याद नहीं था, बट मुझे सिर्फ एक याद था, प्रेइंग इन द स्पिरिट। और ये अलबास सांता लगारबास सीरियर और मैं प्रे करता था ड्यूरिंग दैट प्रेयर। ब्रदर रेमंड और मेलरॉय आए थे हॉस्पिटल में, उन लोग को भी शौक लगा कि मैं प्रेइंग इन द स्पिरिट कर रहा था, बट बाकी सब मुझे सॉन्ग्स नहीं आते थे, सब कुछ सब भूल गया था। बट एक चीज़ वहाँ पे एक और चीज़ हुआ, उन्होंने मुझे म्यूजिक थेरेपी दिया। सो जो गॉस्पेल म्यूजिक है वो वहाँ पे एक ट्रेनर आता था, म्यूजिक प्लेयर आता था, वो गिटार और कीबोर्ड मेरे लिए बजाता था। तो मुझे उससे मेरा हीलिंग चालू हो गया वहाँ पे म्यूजिक थेरेपी से। तो उन्होंने म्यूजिक थेरेपी वहाँ पे चालू किया, उसको कंटिन्यू किया और मेरा इंप्रूवमेंट वहाँ पे चालू हो गया। डॉक्टर ने बोला 50-50% चांस, बट everyone was praying for me, my wife, my family, Grace Ministry, everyone was praying for me, and that prayer helped। मेमोरी वापस आने में मुझे लग गया 1 महीने में, आई वॉज परफेक्टली फाइन विद द मेमोरी। नाउ जो प्रॉब्लम मिला था, मुझे बबल था ब्रेन में, अभी उसको ट्रीट करना है, तो उसके लिए वो मुझे बताया नहीं था किसी ने, क्योंकि मैं शायद वो शॉक से और बीमार हो जाऊंगा ऐसा। फिर जब मुझे होश आया, मेरा मेमोरी सब वापस आ गए, मैंने खुद मेरे रिपोर्ट्स देखे। जब मैंने मेरा रिपोर्ट देखा, जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे ब्रेन एन्यूरिज्म है, मुझे बबल है, मैं डिप्रेशन में चला गया, मुझे एंजाइटी हो गई और उससे मैं रिएक्ट करता था घर पे, मतलब वियर्ड, मतलब बच्चों जैसा बिहेव करता था, डर से मैं एकदम वाइल्ड हो जाता था, कभी कभी बच्चों जैसा एकदम करता था। उसके लिए मुझे साइकेट्रिक मेडिसिन चालू किए। सो आई वाज टेकिंग, तो मुझे मेंटल इलनेस हुआ था, वो चालू किया। बट डॉक्टर ने बोला वो ज़्यादा टाइम नहीं कर सकते, बिकॉज उससे मुझे मेरा ब्रेन को और अफेक्ट हो सकता है। तो मेडिसिन चल रहा था, थेरेपी भी चल रही थी, बट स्लोली जब मैंने मेडिसिन को कम किया तो उसका भी इफेक्ट हुआ मुझे जो विड्रॉल सिम्टम्स चालू हो गए मेंटल इलनेस का। विड्रॉल सिम्टम्स तो और भी बेकार थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग्स लेता है, उसने अगर स्टॉप कर दिया उसका ड्रग, तो कैसा हालत होता है, वैसा मेरा हालत होता है। मैं चर्च नहीं आता था, प्रेयर मीटिंग क्राउड में आने के लिए मुझे बहुत डर लगता था। बट अगेन म्यूजिक हेल्प, प्रेयर हेल्प। मुझे रॉल आता था घर पे, रॉल जो कीबोर्ड बजाता है, वो मुझे घर पे कीबोर्ड सिखाने के लिए आता था। तो उसने मुझे कीबोर्ड सिखाया और उसने बोला कि जब भी तेरे को डर लगे ना तो कीबोर्ड बजा। और उसने मुझे एक सॉन्ग सिखाया, उस सॉन्ग का नाम है हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। ओके, ये आपने यूट्यूब पे आप देख सकते हो। तो वो सॉन्ग मैंने सीखा और रोज जब भी मुझे डर लगता था मैं वो सॉन्ग बजाता था। और एक मराठी सॉन्ग है माझ्यावर तुझं प्रेम आहे, ये सॉन्ग। तो सॉन्ग्स प्ले करते करते जैसे मुझे फियर डर लगता था, उससे मेरी जो इफेक्ट है विड्रॉल सिम्टम्स, जो मेंटल इलनेस का, उसका भी इफेक्ट थोड़ी कम होते गया। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ जून में ब्रेन एन्यूरिज्म का, वो भी अच्छे से हुआ एंड स्लोली आई केम बैक। अभी नाउ मैं सबके सामने बात कर सकता हूँ, आई एम अगेन बैक टू माई सेम हेल्थ। अभी मुझे कुछ भी नहीं लगता कि मेरा कुछ ऑपरेशन हुआ या कुछ बड़ा चीज़ हुआ, बट आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे इन चीज़ों से निकाला और मुझे एक चीज़ सिखाया कि जब मेरे सामने कोई बीमार होता है या मुझे कुछ बोलता है कि मुझे ये बीमारी है, मैं आईसीयू में है, तो मैं उनको बोलता था कि मैं प्रे करता हूँ, बट मुझे फीलिंग नहीं आता था। बट आज मुझे फीलिंग होता है कि जब मैंने आईसीयू में टाइम निकाला तो वहाँ पे मैंने लोगों को देखा और जो मुझ पर भी जो बीता, तो मुझे एम्पैथी आता है, आई अंडरस्टैंड कि व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट। तो मैं उनके लिए और अच्छा प्रे कर सकता हूँ।
रोज मैं वॉकिंग के लिए जब जाता हूँ, रोजली के हर डेकेड में मैं लिफ्ट करता हूँ। जिनको भी मुझे याद है, जिनको कैंसर है, जिनको बीमारी है, जिनको ऑपरेशन होने वाला है, उनको एवरी डे मैं याद करता हूँ। रोजरी से मुझे रोज स्ट्रेंथ मिलता है और आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे नया जीवन दिया है। और एक बड़ा क्लैप प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप खुश है? हालेलुया। माझ्या प्रियजनो, आज पवित्र आत्म्यातले नवजीवन याच्यावर आपण इंट्रोडक्शन म्हणजे तोंड ओळख ज्याला आपण म्हणतो की व्हॉट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट 6 वीक्स, उपवास काळातील 6 आठवडे आपण निवडलेले आहेत पवित्र आत्म्यातले नवजीवन। तर हे शब्द जे आहेत 3 शब्द, पवित्र आत्म्यातले नवजीवन। प्रेज द लॉर्ड। आता आपल्या बंधूने साक्ष दिली, नवजीवन, न्यू लाईफ। प्रेज द लॉर्ड। What is conditioned 1 year back, and now he experiences like a new life. Now doctors had given hope. There was less chances. There were chances of losing his memory and so many other things, complications. But today he believes that the Holy Spirit, God, can make everything new. Hallelujah. 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 And that is what the promise is. Revelation 21:5. Behold, I make all things new. Hallelujah. पहा, मी सर्व गोष्टी नवीन करतो। फक्त आजारच नाही, परंतु त्या पलीकडे, बियॉन्ड दॅट, आय वॉन्ट टू टेल यू माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इट इज आवर लाईफ। पवित्र आत्म्यातले नवजीवन म्हणजे शरीर त्यातला खूप कमी भाग आहे, परंतु ज्यावर आपण खरोखर विचार करणार आहोत, ऐकणार आहोत हे येणारे 6 आठवडे, ते म्हणजे आपलं आध्यात्मिक जीवन। Praise the Lord. There is a bigger portion of our life. ते आपल्या जीवनाचा मोठा अंश आहे। आजपर्यंत मी कसा जगलो आहे, या क्षणाला माझी स्थिती काय आहे आणि मला कसं व्हायचं आहे। Praise the Lord. आणि म्हणून हा उपवास काळाचा जो काळ आहे तो आपण निवडलेला आहे, परिवर्तनाचा काळ, टाइम ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन। Praise the Lord. Hallelujah. Just tell the person next to you, know that we have this wonderful scripture. No, this is the promise. What is going to happen? What you can expect in this 6 weeks that are going to come? What I am going to experience is this promise of St. Paul that he says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Praise the Lord. हे आपल्याला वचन आहे। God is giving us this promise की म्हणून जर कोणी ख्रिस्तामध्ये आहे तर तो नवीन उत्पत्ती आहे, जुने गेले आहे, नवीन आले आहे। प्रेज द लॉर्ड। आता आजूबाजूच्या व्यक्तीला सांगा स्वतःच्या भाषेमध्ये, if you are in Christ, you are a new creation. जर तू ख्रिस्तामध्ये आहे तर तू नवीन उत्पत्ती आहे, असं एकमेकांना सांगा आजूबाजूला। जर तू ख्रिस्तामध्ये आहे तर तू नवीन उत्पत्ती आहे, जुनं गेलं आहे, नवीन आले आहे। हालेलुया। आपका विश्वास है इस वचन पर? You believe in this? Yes, 101% true. Let's give mighty clap to Jesus. As I stand here, मी इथे उभा आहे, I am here and you see me here standing, it is the fruit of this life in the Spirit. Praise the Lord. 35 years back, 1990, September 1990, I didn't want to go for this life in the Spirit seminar. Somebody told me, just come, and I landed there. And because of that day, I am standing here before you. Hallelujah. Hallelujah. तर हे पवित्र आत्म्यातले नवजीवन शिबिर आपल्या जीवनामध्ये काय घडून आणू शकते त्याचं जर तुम्हाला
साक्ष बघायचे असेल तर मी तुमच्यासमोर उभा आहे. प्रेज द लॉर्ड. इफ इट वॉज नॉट फॉर दिस LSS लाईफ इन द स्पिरिट सेमिनार, पवित्र आत्माठाई नवजीवन शिबिर, जे मी 35 वर्षा अगोदर चकाला होली फॅमिली चर्च चकाला इथे मी फर्स्ट टाइम, मला काहीच त्याबद्दल माहीत सुद्धा नव्हतं नक्की काय असते हे. 3 दिवसांचं काहीतरी रिट्रीट सारखी आहे, काहीतरी आहे तिथे. 4 दिवसांचं संध्याकाळचं अधिवेशन आहे. ठीक आहे, कोणी प्रचार येणार आहे, ये काय नक्की असतं माहीत नाही. हालेलुया. And I landed there just for to please my friend. फक्त माझा जो मित्र होता शेजारी, त्याने मला सांगितलं तू एकदा ये. त्याला प्रसन्न किंवा खुश करण्यासाठी मी त्या दिवशी गेलो होतो. त्याचा परिणाम इतका जबरदस्त की मी इथे तुमच्या समोर आज उभा आहे. प्रेज द लॉर्ड. देवलात येणे काय, प्रार्थना करणे किंवा बायबल उघडणे किंवा मिसालने, दॅट वॉज नॉट इन माय, हे माझ्या त्या काळी जीवनामध्ये कुठेच त्याला स्थान नव्हतं. It was nowhere that I will be going for mass, I want to go for prayer, I want to be a holy person, I want to preach the word of God. Oh, not in my wildest dream. Praise the Lord. To start a prayer group, a grace ministry, चालू करायचं, हे काहीच असं काहीच त्याबद्दल कोणीच काय विचार केला नव्हता की हे माझ्या मनात ध्यानात कुठेही स्वप्नात सुद्धा नव्हतं. Praise the Lord. This is the impact. What can happen if anyone is in Christ? Is a new creation, brand new creation. Hallelujah. 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 What is life without the Holy Spirit? आणि मी तुम्हाला सांगणार आहे कशामुळे कॅरिस्मॅटिक रिन्युअल, पवित्र आत्माठाई नवजीवन किंवा कॅरिस्मॅटिक ही चळवळ सुरू झाली. कॅथलिक चर्चमध्ये अनेक जण त्या काळी प्रोटेस्टंट किंवा हे प्रोटेस्टंट लोक आहेत का, अशा प्रकारची प्रार्थना असं त्याची ओळख होती. परंतु कॅथलिक चर्चने त्याला मान्यता दिली. द चर्च अप्रूव्ड इट आफ्टर लॉंग टाइम ऑफ स्कॅनिंग इट अँड इन्स्पेक्टिंग इट अँड डिसर्निंग द थिंग, अँड फायनली द कॅथलिक चर्च अप्रूव्ड that this is from the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Why? Because somewhere down the line the third person of the Trinity was forgotten. तो तिसरा व्यक्ती त्रैक्यातला आहे त्याला आपण विसरून गेलो होतो. आज देखील काही प्रमाणात ती समस्या आहे. That we talk to God the Father, we know Jesus, but who is this Holy Spirit? कबूतर आहे का फक्त कबूतर, त्याच्याशी आपल्याला काय घेणं देणं. He is just limited to like a small dove, बस that's all. पेंटेकॉस्ट एक सण येतो, तो कधी येतो कधी जातो ते कोणाला कळत पण नाही. Praise the Lord. But I want to tell you, the church began on the day of Pentecost. ख्रिस्त सभा सुरू झाली पेंटेकॉस्टच्या दिवशी. तो जबरदस्त जो अनुभव आहे त्याबद्दल आपण इथे ऐकणार आहोत, बोलणार आहोत. Praise the Lord. But we have somewhere lost that the most powerful event that happened on the face of the most powerful event is the coming of the Holy Spirit. Praise the Lord. जर पवित्र आत्मा नसेल, if there is no Holy Spirit, then what? Then पवित्र आत्म्याशिवाय आपल्याला नवीन जन्म नाही, नवीन सुरुवात अशक्य आहे. आपला जीवन आहे तसंच राहणार. बदल काय, ट्रान्सफॉर्मेशन, नो, नॉट चान्स. नो न्यू बर्थ, नो कन्फेशन ऑफ द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट. कित्येक लोक आहेत बाप्तिस्मा दिला गेलेला आहे, बाप्तिस्मा स्वीकारलेला नाही. हालेलुया. Many of us have been given baptism. Have we received baptism? That is a big question. That have I received Christ as my Lord? I was given Christ by my parents and godparents. But did I any time in life personally receive the Lordship of Christ? Hallelujah. Hallelujah. That only happens because of the Holy Spirit. Otherwise that moment will never come in your life. No victory over sin. आपण पापामध्ये, मी अशक्त आहे, मला काय, मी खूप कमवत आहे, मी पापावर विजय मिळवू शकत नाही. वाय? कारण माझ्याकडे सामर्थ्य नाही. कारण पवित्र आत्मा नसेल तर आपण हरत राहणार. There will be no victory. पापावर विजय नाही. No progress in sanctification. There will be no improvement in our spiritual life. आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये काहीच परिवर्तन होणार नाही.
काल जसा होतो तसा आज आणि पुढे सुद्धा मी असंच राहणार. आय कॅनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू चेंज बिकॉज नोबडी इज देयर टू हेल्प मी. मला मदत कोण करणार? पवित्र आत्मा नसेल तर तुम्हाला सहाय्यक नाही. नो स्पिरिच्युअल विस्डम, बुद्धी. पहिला मी अशा प्रकारे वागायचो, अशा प्रकारे बोलायचो, अशा प्रकारे माझी विचारसरणी होती, माय वे ऑफ थिंकिंग, पॅटर्न ऑफ लिव्हिंग. बट नो चेंज. व्हाय? हू विल गिव्ह मी विस्डम? द होली स्पिरिट. No spiritual gifts. Today we see the church is rich because of the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याची दानामुळे ख्रिस्त सभा किती ना श्रीमंत झालेली आहे. हालेलुया. Because we see the Holy Spirit moving. पूर्वी आपण पाहायचो फक्त फादर आणि पोप आणि बिशप हे ह्यांच्याद्वारे. आज माझ्यासारखे कमकुवत म्हणजे काहीच नाही, परंतु परमेश्वर माझा वापर करून घेतो तुमच्याशी बोलण्यासाठी. आणि कितीतरी लोक जगभरामध्ये मिशनरी किंवा या दानांचा वापर करत आहे. हालेलुया. हे कशामुळे शक्य आहे? तर पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यामुळे. अँड नो रिझरेक्शन फ्रॉम द डेड. बायबल सांगतं की ज्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला परमेश्वर पित्याने पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने उठवलं, तो पवित्र आत्मा तुम्हाला देखील मृतांतून उठवेल, मेलेल्यांतून उठवेल. हालेलुया. बट इफ यू डोंट बिलीव्ह इन द होली स्पिरिट, you are not going to be raised, because that is the power of resurrection. Hallelujah. Hallelujah. And not just after your physical death, but you can be raised today from wherever you are. जिथे तुम्ही आपण जीवनाच्या त्या पातळीवर आहोत तिथून आपल्याला उंच करणारा, आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन किंवा पुनरुत्थान घडवून आणणारा तो पवित्र आत्मा आहे. हालेलुया. So the importance of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. No? A wonderful quote. God sees us as we are, loves us as we are, and accepts us as we are. But by His grace, He does not leave us where we are. Hallelujah. देव आपल्याला आपण जसे आहोत तसे पाहतो, आपण जसे आहोत आपल्यावर तसे प्रेम करतो आणि जसे आहोत तसे स्वीकारतो. पण त्याच्या कृपेने तो आपल्याला आपण जेथे आहोत तेथे सोडत नाही. हालेलुया. ही परमेश्वराची कृपा आहे. ग्रेस ऑफ गॉड. इन अदर वर्ड्स द होली स्पिरिट. कृपा म्हणजे काय? कृपा कोण आहे? कृपा पवित्र आत्मा आहे. हालेलुया. What is the grace of God? Where can you see the grace of God? Wherever the Holy Spirit is at work, there is the grace. सहाय्यक, मदत करणारा, कृपा. हालेलुया. आणि म्हणून परमेश्वर आपल्याला इतकं प्रेम करतो, आपल्याला स्वीकारतो जसे आहोत. प्रेज द लॉर्ड. आपल्यावर प्रेम करतो जसे आहोत तसे, आणि पाहतो जसे जिथे आपण आहोत. परंतु मी तुम्हाला सांगतो माझ्या परमेश्वराची इच्छा आहे की आपण आहोत ज्या स्थितीमध्ये आहोत तसा तो आपल्याला सोडणार नाही. नक्कीच आपल्या जीवनामध्ये परिवर्तन, बदल घडवून आणणार आहे. हालेलुया. प्रभूला जोरदार ताल्या. That is what happened to me. As I told you, I did not go with the intention to be changed. I never wanted to change. मला बदलण्याची इच्छा सुद्धा नव्हती. मला त्या प्रार्थनेमध्ये जराशी सुद्धा जाण्याची इच्छा नव्हती. मी आनंदी होतो माझ्या जीवनामध्ये. हालेलुया. At the age of 15, 16, I was happy, enjoying my life. I didn't want anything. I wanted to live my life on my terms. But He does not leave you as you are. Hallelujah. त्याची नजर तुमच्यावर आहे आणि त्याच्या कृपेने तो तुम्हाला जसे तुम्ही आहात तसे सोडणार नाही. हालेलुया. मी तुम्हाला सांगतो ह्या 6 आठवड्यामध्ये एक वचन मात्र पुरेसं आहे. One word is enough. One word, my brothers and sisters. That one scripture is enough to transform your life. Hallelujah. One word. You don't need a theology. You don't need big talks or anything. You need to just listen to that one word that is meant for you.
It is meant only for you. Hallelujah. And that's enough for an encounter. Just one word is enough. And your life will never be the same again. Hallelujah. म्हणून तुमची प्रार्थना असलीच पाहिजे. आपण मिसामध्ये बोलतो, प्रभू एक शब्द मात्र बोल म्हणजे मी बरा होईन. एक शब्द, लॉर्ड, one word from you, Lord, and I will never be the same. माझ्या जीवनामध्ये परिवर्तन आल्याशिवाय राहणार नाही. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. किती लोकांना परिवर्तनाची गरज आहे? I need a transformation. मला सुद्धा परिवर्तनाची गरज आहे. मी इथे अशासाठी उभा नाही की माझं भारतीय संस्कृती त्याला साधू म्हणतात. साधू कोण? साधू माहिती आहे? साधू कोण? 7 पाप धुवून टाकली तो साधू. प्रेज द लॉर्ड. तर मी साधू म्हणजे सर्व पापां धुवून पार नाही. हालेलुया. आपल्याला निरंतर परिवर्तनाची गरज आहे. वी नीड कॉन्स्टंट ट्रान्सफॉर्मेशन इन अवर लाईफ. 3 incidents just to tell you how important and how powerful this life in the spirit is. Praise the Lord. पवित्र आत्म्यात हे नवीन जीवन, एक नवीन सुरुवात कुठे आपल्याला पाहायला मिळते? योहान 3:5. निकोदेमस येशूकडे आला. निकोदेमस हा नीतिमान माणूस होता, म्हणजे तो सर्व नियमांचं पालन करत होता. प्रेज द लॉर्ड. धार्मिक, एकदम देवावर खूप प्रीती करणार, सर्व काही नियम पाळणारा असा व्यक्ती येशूकडे रात्री येतो आणि विचारतो, स्वर्ग राज्यात जाण्यासाठी काय करावं लागेल? येशू त्याला पहिल्यांदा पवित्र आत्म्यात हे नवजीवन ह्याबद्दल त्याला सांगतो. हालेलुया. Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Hallelujah. तू सर्व नियम पाळतो, सर्व काही करतोस, एक मात्र गोष्ट, बाप्तिस्मा पाण्याने आणि पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा तू स्वीकारल्याशिवाय परमेश्वराच्या राज्यात, म्हणजे स्वर्गात नाही, परंतु आज आपण निर्णय घेतला तर आज आपण परमेश्वराच्या राज्यात प्रवेश करू शकतो. हालेलुया. ती संधी सर्वांसाठी आहे. परमेश्वराच्या राज्यात प्रवेश करण्यासाठी पवित्र आत्म्यात बाप्तिस्मा, तिथून एक नवजीवन, न्यू लाईफ बिगिन्स. योहान 3:5. येशूने उत्तर दिले निकोदेमला, मी तुम्हाला खचित सांगतो, पाण्यापासून आणि आत्म्यापासून जन्म घेतल्या वाचून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकणार नाही. म्हणजे येशू स्वतः सांगतो की किती महत्वाचं आहे पवित्र आत्म्यात हे नवजीवन. माझे शब्द नाही, मी काय त्याच्यामध्ये अजून काय घातलेलं नाही, परंतु येशू स्वतः सांगतो की शक्य नाही, इट इज इम्पॉसिबल, ही कॅनॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. दुसरा कोणता चान्सच नाही. हे माझे शब्द नाही. हालेलुया. जसं आहे तसं मी तुम्हाला सांगत आहे. नाही असं थोडं आहे, दुसऱ्या आम्ही अशी प्रार्थना करू, ते करू, त्याच्याने पण आम्ही जाऊ शकतो, मला माहित नाही. येशू जे म्हणाला एका नीतिमान माणसाला, धार्मिक माणसाला जे येशू म्हणाला ते मी मला सांगतो की पाण्याने आणि आत्म्याने बाप्तिस्मा घेतल्याशिवाय, म्हणजे स्वतःहून. हालेलुया. मी लहान असताना मला नेला, माझ्या डोक्यावर कोणी पाणी टाकला, माझी संमती होती का माहित नाही. त्यावेळी मी 40 दिवसांचा, महिन्याचा, 2 महिन्याचा असेल. मला विचारलं का तुला ख्रिस्ती व्हायचंय का, तुला येशूला स्वीकार करायचंय का रे? मी तर झोपलोय असेल, माहित नाही. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून स्वतः आपण तो बाप्तिस्मा स्वीकारलेला आहे का हे आपण नक्की केलं पाहिजे. येशू म्हणतो त्याशिवाय स्वर्ग राज्यात किंवा देवाच्या राज्यात देवाबरोबर संबंध कोणीही जोडू शकत नाही. हालेलुया. योहान 4:14. शमरोनी स्त्रीला येशू म्हणतो, शमरोनी स्त्री पापी स्त्री होती, खूप वाईट जीवन जगणारी, लिव्हिंग अ व्हेरी बॅड लाईफ. अँड व्हॉट डज जीसस टेल हर? नाउ दिस इज इन फॅक्ट अवर रिट्रीट. I don't know how many hours that conversation lasted. किती तास येशू तिच्याशी बोलत होता, परंतु जणू काय
LSS शिबिर येशूने दिलं. जर तुम्ही तो संपूर्ण अध्याय 4 पाहिला, इफ यू सी द chapter 4 of John, you will come to know all the aspects that are going to listen in these 6 weeks. All are there in that conversation that Jesus had with the Samaritan woman. Praise the Lord. There is sin, there is confession, there is God's love, there is Holy Spirit, there everything is in that entire retreat that Jesus gave only one person. किती महत्वाचं होतं ती रिट्रीट. येशू समोर 1000 लोक नव्हते, एकच व्यक्ती होता, पण येशूने त्या व्यक्तीचा प्राण तारण देण्यासाठी त्या एका व्यक्तीला सुद्धा ती संपूर्ण रिट्रीट दिली. प्रेज द लॉर्ड. ते शिबिर दिलं. आणि येशू काय म्हणतो त्यातलं एक वचन 4:14, whoever drinks of the water that I give him will never be thirsty again. Water, significance of the Holy Spirit. Praise the Lord. माझा आत्मा मी ज्याला देईन त्याला दुसऱ्या कोणत्याच गोष्टीची तहान लागणार नाही. आतापर्यंत तुला अनेक गोष्टींची तहान लागली होती, पैसा असेल, नाव, प्रतिष्ठा, हे ते, परंतु ह्यापुढे मी जो पाणी देईन, मी जो पवित्र आत्मा देईन, तो पिल्यानंतर, तो अनुभव घेतल्यानंतर तुला कोणाचीच तहान लागणार नाही. हालेलुया. The water that I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Praise the Lord. आणि अशा प्रकारचं पाणी देईन, तुला तृप्त करेलच. असं जीवन मी तुला देईन, तू तृप्त होशीलच, तुझ्यातून ते पाणी इतरांना सुद्धा वाहेल. हालेलुया. तू इतरांना स्पर्श करशील, तुझ्या जीवनाद्वारे, तुझ्या साक्षीद्वारे इतर लोकांच्या जीवनामध्ये हा पवित्र आत्मा येईल. हालेलुया. परंतु मी देईन ते पाणी, जो कोणी पिईल त्याला कधीही तहान लागणार नाही. हे परिवर्तन आहे. आतापर्यंत मला एक तहान आहे, एक भूक आहे ह्या जगाची आणि संपत्तीची. आजचं शुभवर्तमान आपल्याला तेच सांगतं. आजच्या शुभवर्तमानात तो तरुण व्यक्ती, आणि येशूने त्याला सुद्धा रिट्रीट दिली, पण त्याची रिट्रीट फेल झाली. हालेलुया. येशूने त्याला सांगितलं, सर्व ठीक आहे, तू सर्व नियम पाळलेले आहे, खूप चांगला व्यक्ती, धार्मिक आहे, परंतु एक गोष्ट आहे, तुझं अजूनही या जगावर खूप कुठेतरी प्रेम आहे. यू हॅव समथिंग दॅट यू लव्ह टेरिबली. कॅन यू गिव्ह दॅट अप? तो सांगतो नाही. प्रेज द लॉर्ड. मग तुला मी पवित्र आत्मा देऊ शकत नाही. हालेलुया. तुला हे नवजीवन, तू माझ्या मागे येऊ शकत नाही. हालेलुया. तो दुःखी होऊन परत गेला. आपल्यामधील असं असू शकतं, माझं चांगलं चाललेलं आहे, एव्हरीथिंग इज गोइंग फाईन, आय एम वेल सेटल्ड, सिक्युरिटी, एव्हरीथिंग इज देयर. जीसस, नॉट राईट नाव, आय डोंट वॉन्ट टू गिव्ह माय लाईफ टू यू. प्रेज द लॉर्ड. ही वेंट अवे सॅड अँड जीसस वेप्ट. येशूला सुद्धा दुःख झालं, तो परत गेला. आणि शमरोनी स्त्रीने सर्व तिचं काही होतं प्रभू समोर तिने शरण दिलं. प्रेज द लॉर्ड. शी एक्सपिरियन्स द जॉय. जे पाणी मी त्याला देईन ते त्याच्यामध्ये सार्वकालिक जीवनासाठी उपळत्या पाण्याचा झरा होईल. हालेलुया. यू योरसेल्फ विल बिकम द सोर्स ऑफ जॉय, पीस, हीलिंग अँड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्याची दानं, पवित्र आत्म्याचं कार्य तुमच्याद्वारे होईल. हालेलुया. आणखी एक सुंदर अनुभव त्याच पवित्र आत्म्या ठाई नवजीवन शिबिराचा, झकियस. लूक 19:8-9. लूक 19:8-9. येशू झकियसच्या घरी आला आणि त्याच्या जीवनामध्ये परिवर्तन झालं. नवजीवनाचा अनुभव त्याला आला. न्यू लाईफ. येशूला पाहताच त्याच्या अंतःकरणामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन, एक बदल. त्याची इच्छा फक्त होती की मला येशूला बघायचं आहे. He wanted to just have a sight of Jesus. But when Jesus looked at him, येशूची त्याच्यावर नजर पडली, त्याचं जीवन बदलून गेलं. हालेलुया. येशूची नजर तुमच्यावर आहे. तुम्ही इथे कदाचित, जसं मी गेलो होतो 35 वर्षाअगोदर, मी गेलो होतो, मला कोणाच्यावर नजर काय बघायची नव्हती. हालेलुया. असेल येशू कोण असेल तर असू दे, मला काय,
माझं जीवन चांगलं चाललंय, परंतु येशूची नजर त्या दिवशी माझ्यावर होती. प्रेज द लॉर्ड. मी त्या ग्राउंडच्या अगदी शेवटी होतो, त्या संपूर्ण 5,000च्या त्या गर्दीमध्ये, इन द क्राउड ऑफ द 5,000, Jesus straight looked at me and in a way he said, I am going to come to your house. आज मी तुझ्या घरी येणार. प्रेज द लॉर्ड. अरे मी तर तुला बोलावलं सुद्धा नाही, जक्केसने बोलावलं सुद्धा नाही. येशू येतो का, माझ्या घरी येतो का? नाही. येशू जक्केस झाडावर फक्त बघत होता, कोण आहे हा येशू? हा कोण नाही, नाव ऐकलं होतं याचं, आज बघितलं, थँक्यू, चला शो संपलेला आहे, जाऊ घरी. नाही, संपलं नाही. प्रेज द लॉर्ड. Because that day was for Zacchaeus. And Jesus looked in that entire crowd, Jesus looked at Zacchaeus. I'm so thankful to Jesus. मी इतका आभारी आहे परमेश्वराचा की त्या दिवशी येशूने माझ्याकडे पाहिलं. हालेलुया. नाहीतर मी कुठे असतो मलाच ठाऊक नाही. But Zacchaeus stood up. आणि त्या येशूच्या संपर्क, येशू बरोबर जो एन्काउंटर, द मीटिंग विथ जीसस, तो अनुभव इतका जबरदस्त होता. लूक 19:8 आणि 9. तेव्हा जक्कई उभा राहून प्रभूला म्हणाला, प्रभूजी पहा, मी आपले अर्धे द्रव्य दारिद्र्यास देतो, आणि मी अन्यायाने कोणाचं काही घेतलं असेल तर ते चौपट परत करतो. येशूने त्याला म्हटले, आज या घराला तारण प्राप्त झाले आहे. प्रेज द लॉर्ड. Zacchaeus stood. He did not plan anything. He didn't know. He was mad. He went crazy. The meeting with Jesus turns you crazy. Hallelujah. अशी वेळी पण आपण करतो. When I met Jesus, I also became mad. My family members and my so many other friends and all those, ये पागल हो गया है, ये प्रेयर यीशु के लिए पागल हो गया है. क्या क्या कर रहा है? What are you doing? What is this prayer? Mad. Hallelujah. क्या बाइबल लेके बैठ रहा है, क्या चर्च जा रहा है, क्या क्या हो क्या गया तुमको? My friends are telling me, what has happened to you? Yesterday you were something, today what has happened? क्या फर्क, क्या किधर गया था, क्या हो गया? ये इसका सटक गया है. Praise the Lord. ये ज़क्केस का सटक गया. जो आदमी दूसरे का पैसा टैक्स डुबाड़ता था, लेता था, एक मुलाकात, वन मीटिंग, वन एनकाउंटर, एंड ही सेइंग हाफ ऑफ माय प्रॉपर्टी. देख क्या कर रहे हैं पागल. आर यू इन सेंसेस? ट्रांसफॉर्मेशन. प्रभूजी पहा, मी आपले अर्धे द्रव्य दारिद्र्यास देतो. I give half of my possession to the poor, and if I cheated anyone, I will repeat fourfold. Jesus said to him, today salvation has come to this house. Hallelujah. 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 This is the power of the life in the spirit. पवित्र आत्म्यात हे नवजीवन जेव्हा आपण स्वीकारतो आपल्या जीवनामध्ये, अशा प्रकारचं, नॉट जस्ट सुपरफिशियल, नॉट जस्ट वरवर चांगलं वाटलं, खूप बरं वाटलं, स्पर्श झाला, नो स्पर्श अँड ऑल दोज थिंग्स. बायबल सेज शांती वाटली, हा खूप असं थंड हलकं वाटलं. नो 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 नो. डीप कन्वर्जन, डीप ट्रान्सफॉर्मेशन. नॉट जस्ट नोईंग अबाउट हिम, बट नोईंग हिम. खूप आपण ऐकलं आहे येशू बद्दल, खूप ऐकलं, खूप इन्फॉर्मेशन आजपर्यंत बोलत गेलेली आहे, परंतु त्याच्याबरोबर भेटलो आहोत का? जक्केस प्रमाणे त्याला भेटलो का? तो आपल्याशी बोलला का? That's important. Today and this coming weeks we must pray, Lord, I want to one word from you, from your mouth. Not just information but transformation. Hallelujah. No information. Enough of information. आपलं डोकं सुजत चाललेलं आहे. एक शब्द मात्र का पुरेसा, that will change your life upside down. Praise the Lord. Hallelujah. As I said, no, why it is so important? The church itself prayed. This was required. This is required today much more. आज ह्या आपल्याला ही गरज आहे. And thanks to Pope Paul 23rd, Pope John 23rd.
पोप जॉन 23 यांना आपण आभार मानलं पाहिजे त्यांचं. कारण परमेश्वराने त्यांच्या अंतःकरणामध्ये ही प्रार्थना घातली आणि त्यांनी प्रार्थना केली. व्हॉट डिड ही प्रे? प्रेड इन 1962 फॉर न्यू पेंटेकॉस्ट. त्यांना जाणवलं की वी आर जस्ट बिकम स्ट्रक्चरल क्रिश्चियन्स. रीत आणि सर्व नियम पालन तेवढंच ख्रिस्त सभा उरलेली आहे आणि म्हणून त्यांनी प्रार्थना केली, नवीन पेंटेकॉस्ट साठी प्रार्थना केली. हालेलुया. हे परमेश्वरा, आम्हाला नवीन पेंटेकॉस्टची गरज आहे. जसं पूर्वीचं चर्च होतं तसं आम्हाला हवं आहे. पवित्र आत्म्याचं कार्य मला पाहायचं आहे. दुसऱ्या व्हॅटिकन काउन्सिलच्या तयारीसाठी त्यांनी देवाला प्रार्थना केली, आमच्या दिवसात तुमच्या चमत्कारांचे नूतनीकरण करा एक नवीन पेंटेकॉस्टच्या द्वारे. प्रेज द लॉर्ड. In preparation for the Second Vatican Council, he prayed for God to renew your wonders in this our day as by a new Pentecost. Lord, we want to see your power. Lord, we want to see your mighty works. आमच्या जीवनामध्ये एक नवीन काहीतरी बदल, परिवर्तन आम्हाला पाहायचं आहे. ही त्यांची कळकळीची प्रार्थना होती आणि परमेश्वराने ती प्रार्थना ऐकली. प्रेज द लॉर्ड. त्याद्वारे पवित्र आत्म्याचं कार्य जणू काही सुरू झालं. व्हॅटिकन II द्वारे पवित्र आत्म्या मोकळीक आली, चर्चमध्ये मोकळीक आली. जे ले पीपल, प्रापंचिक लोकांचा सहभाग वाढला. अँड दिस वी सी हाऊ द होली स्पिरिट स्टार्टेड वर्किंग. प्रेज द लॉर्ड. जे पूर्वी नव्हतं. पोप पॉल VI, what does he say to the International Conference of Charismatic Renewal in Rome in May 1975? Declared that the spiritual renewal brought about by the Holy Spirit was a chance for the church and for the world. पोप स्वतः म्हणतात, काय म्हणतात? चर्च आणि जगासाठी आध्यात्मिक नूतनीकरण ही एक संधी आहे. प्रेज द लॉर्ड. आपल्याला एक संधी मिळालेली आहे. पवित्र आत्म्याचे नवजीवन ही एक संधी आपल्याला उपलब्ध झालेली आहे. जी वाढत्या धर्मनिरपेक्ष समाजात लोकांमध्ये श्रद्धा आणि आध्यात्मिक उत्साह पुन्हा जागृत करण्यासाठी आणि नूतनीकरणाच्या गरजेवर भर देते. Unless you have the Life in the Spirit seminar, no, it says emphasizing the need for the renewal in an increasingly secularized society to rekindle faith and spiritual fervor among people. त्याद्वारे आपल्या श्रद्धेचं नूतनीकरण होणार आहे. पवित्र आत्म्याला ये पवित्र आत्म्या, जसं पेंटेकॉस्टच्या वेळी ते भयभीत होते, लपलेले होते, पवित्र आत्मा आला आणि त्यांच्यामध्ये नूतनीकरण झालं. धाडस, मरणासाठी ते भिले नाही. प्रेज द लॉर्ड. अशा प्रकारे जो पवित्र आत्मा येतो, आपल्या थंड झालेल्या श्रद्धेला पुन्हा एकदा तो प्रज्वलित करतो आणि ही गरज आहे. दिस इज द नीड that we need because our society is becoming secularized. आपण अधिकाधिक ना सेक्युलर, म्हणजे आपण परमेश्वराला जणू काय आता बाहेर लोटत आहोत आणि म्हणून याची गरज आहे. पोप म्हणतात, पोप जॉन पॉल II, संत पोप जॉन पॉल II म्हणतात, I am convinced that this moment is a sign of his action, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा ठाई नवजीवन. कॅरिस्मॅटिक चळवळीला पोप महाशय म्हणतात की I am convinced the world is much in need of this action of the Holy Spirit. मला खात्री आहे की ही चळवळ त्याच्या म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या कृतीचे लक्षण आहे. Charismatic renewal is sweeping around the world and it is the work of the Holy Spirit. जगाला पवित्र आत्म्याच्या या कृतीची खूप गरज आहे. Without this, you will not see transformation. You cannot live a Christian life, a good Catholic life, unless you are filled with the Holy Spirit. Praise the Lord. कितीही आपण धर्म, नियम, पालन हे ते करत असलो, माझ्या प्रिय बंधूंनो, त्या सर्व जे आपण ते करत आहोत, सर्व जे साक्रमेंट आहेत, त्यांना जिवंत करणारा एकमेव पवित्र आत्मा आहे. हालेलुया. नाहीतर ते फक्त एक नियम किंवा एक जणू काय करायचं, एक रीत किंवा एक जस्ट रिच्युअल, व्हॉट एव्हर इज जस्ट रिच्युअल, नथिंग मोर दॅन दॅट.
unless the Holy Spirit makes it alive. Pope John Paul again, how can we not give thanks for the precious spiritual fruits of the renewal as produced in our life of the church and the lives of so many people? This is the testimony of Pope himself. He has seen the power of the Holy Spirit in the life of the church. So many people transformed. किती लोक आज आपण पाहतो त्यांचं जीवन बदललेलं आहे. पूर्वीचं जीवन, नवीन जीवन. Lay faithful young men, women, young people, adults, elderly have been able to experience in their own life amazing power of the Holy Spirit and His gifts. Praise the Lord. मी कधी विचार केला नव्हता की मी अशा प्रकारे काही सेवा कार्य करू शकेन. सामान्य ले पीपल, तेव्हा मी 15-16 वर्षाचा होतो. मी काय सेवा करू शकतो परमेश्वराची? परंतु पवित्र आत्म्याचं कार्य आहे जे अशक्य माणसाला आहे. आजचं शुभवर्तमान माणसांद्वारे ते अशक्य असेल, देवाला सर्व काही शक्य आहे. हालेलुया. With men it is impossible, with God all things are possible. He can lift anybody, He can take anybody. He can take Peter, illiterate, uneducated person, and make him the first pope. Hallelujah. He can do anything. परमेश्वराला काही शक्य आहे. पोप फ्रान्सिस हल्ली 2014, You, the charismatic renewal, have received a great gift from the Lord. Your movement's birth was willed by the Holy Spirit to be a current of grace in the church and for the church. This is your identity, to be a current of grace. Praise the Lord. तुमची ओळख काय आहे? आपल्या सर्वांची ओळख पवित्र आत्म्याठाई नवजीवन. पवित्र आत्म्याने माझ्या जीवनाला स्पर्श केलेला आहे, ही माझी ओळख आहे. प्रेज द लॉर्ड. मी साधारण व्यक्ती नाही, तर पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने त्याने माझ्यावर कृपा केलेली आहे. त्याने मला परिवर्तन, त्याने मला स्पर्श केलेला आहे. त्याने मला त्याच्या दानांनी भरलेला आहे, सामर्थ्याने भरलेला आहे. ही माझी ओळख आहे. नाहीतर हे सर्व अशक्य आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि हे प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्तीसाठी आहे. तुम्हाला कॅरिस्मॅटिक चळवळीला प्रभूकडून एक उत्तम देणगी मिळाली आहे. तुमच्या चळवळीचा जन्म पवित्र आत्म्याच्या इच्छेनुसार झाला, चर्च मध्ये आणि चर्च साठी कृपेचा प्रवाह होण्यासाठी. ही तुमची ओळख आहे. वी ऑल when we receive this baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याचा बाप्तिस्मा, नवजीवन जेव्हा अनुभव आपण घेणार आहोत, त्याद्वारे आपण सुद्धा करंट ऑफ ग्रेस, कृपेचे प्रवाह, कृपेचा प्रवाह, आपण कृपेचे साधन बनले पाहिजे इतरांसाठी. दोन गोष्टी ज्या अभिप्रेत आहेत, टू ऑब्जेक्टिव्ह. लाईफ इन द स्पिरिट हॅज टू मेन ऑब्जेक्टिव्ह. काय या 6 आठवड्यांचे जे आपण हे सर्व वचन देवाचं ऐकणार आहोत, त्याद्वारे आपण काय साध्य करणार आहोत? First, renewing and igniting the power of the Holy Spirit that we have received at baptism and confirmation. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा तुमचा बाप्तिस्मा झाला, तुम्हाला ठाऊक सुद्धा नव्हतं काय चाललेलं आहे. फादर काहीतरी प्रार्थना बोलताय, चाललेलं आहे, पाणी टाकला माझ्यावर, झाला, घरी जा, काही आठवण नाही. तदनंतर पवित्र आत्म्याचा उल्लेख आला दृढीकरणाच्या वेळी, तेव्हा सुद्धा मी माझ्याच जीवनामध्ये मग्न होतो. त्या काळामध्ये आपलं काय लक्ष नसतं. प्रेज द लॉर्ड. द मोस्ट डिस्ट्रॅक्टेड फेज ऑफ अवर लाईफ. द होली स्पिरिट केम. बिशपाने आला, काहीतरी केले. प्रेज द लॉर्ड. दॅट्स ऑल. एक सर्टिफिकेट मिळाला, आता लग्न करू शकतो. तेवढंच त्याचं आता महत्व राहिलेलं आहे. आणि म्हणून व्हॉट विल हॅपन व्हेन वी रिसीव्ह द इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट. बाप्तिस्म आणि दृढीकरण साक्रामेंटावेळी आपल्याला मिळालेल्या पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याचे नूतनीकरण आणि प्रज्वलन. पवित्र आत्मा मिळालेला आहे, साक्रामेंटात पवित्र आत्मा आलेला आहे, त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झालेला आहे, परंतु पवित्र आत्मा अगदी खाली लपून बसलेला आहे. आपण त्याला कधी बोलवलं नाही, हाक मारली नाही, त्याची मदत मागितलेली नाही. आपण आपल्या जीवनामध्ये मग्न आहोत. वी आर एन्जॉयिंग आवर लाईफ. होली स्पिरिट सिटिंग देअर, इज देअर, बट इज नॉट डिस्टर्बिंग अस. It's time to now wake him up. That is what we are going to do. Praise the Lord. पवित्र आत्मा ठाई त्याला पुन्हा एकदा प्रज्वलन,
पुन्हा एकदा नूतनीकरण. काम होली स्पिरिट, आय नीड यू. ये पवित्र आत्मा. आणि मग तो संचारणार आहे, तो पुन्हा एकदा त्याचं कार्य सुरू करणार आहे. दुसरं, प्रमोटिंग एन इंटिमेट रिलेशनशिप विथ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड टू एक्सपिरियन्स अ पर्सनल पेंटिकॉस्टल लाईफ. आणि येशू ख्रिस्ताशी एक घट्ट नातं आपल्या जीवनात वैयक्तिक पेंटिकॉस्ट अनुभवासाठी आपल्याला प्रभू ख्रिस्ता यांच्याशी घनिष्ठ नातेसंबंध वाढवणे. नेव्हर बिफोर, आय एम टेलिंग यू, द डे आय एक्सपिरियन्स personal relationship with Jesus, that before I never knew what Jesus thought of me, what he did for me, but all these words of Jesus became alive. Hallelujah. Oh, what a relationship. किती तो आपल्यावर प्रेम करतो. अनुभव, वचन नाही, फक्त ऐकण्यासाठी नाही, पण खरोखर एक नातं. I experienced a relationship with Jesus. And I can tell you every word, प्रत्येक शब्द जो इथे तो लिहितो, माझ्यासाठी तो खरा आहे. माझ्या जीवनामध्ये तो खरा होताना मी पाहिलेला आहे. Praise the Lord. A personal relationship. I don't know the whole world, माझ्यासाठी कोण आहे की नाही, परंतु येशू आहे हे मी 100% तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगू शकतो. हालेलुया, हालेलुया. सो शेवटी काही वचन. The Life in the Spirit seminar is an invitation to make or renew a deep personal commitment to Jesus Christ in openness to the Holy Spirit and His gifts. It serves as an introduction to a life in the power of the Holy Spirit. It provides teaching, guidance and prayer leading to a new and deeper relationship with the Lord. पवित्र आत्मा नवजीवन शिबिर म्हणजे LSS हे पवित्र आत्म्याला आणि त्याच्या देणग्याप्रती मोकळेपणाने येशू ख्रिस्ताला खोलवर वैयक्तिक वचनबद्धता दाखविण्याचे किंवा नूतनीकरण करण्याचे आमंत्रण आहे. या संपूर्ण LSS शिबिराद्वारे आपण ख्रिस्ताशी पुन्हा एकदा आपलं नातं प्रस्थापित करणार आहोत. वी गोइंग टू नो डीपर. If you already have a relationship, we are going to deepen the relationship, or we are going to have a new relationship. Praise the Lord. If you have never ever asked Jesus to come into your heart, you never had a relationship with Jesus, this program, this seminar is going to help us to establish a relationship with Jesus. Hallelujah. ते पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने जीवन जगण्याची ओळख करून देते. And thereafter, तदनंतर तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला. You will live by the prompting of the Holy Spirit. ते प्रभू सोबत एक नवीन आणि सखोल नाते निर्माण करणारे शिक्षण, मार्गदर्शन आणि प्रार्थना प्रदान करते. या संपूर्ण सेमिनारद्वारे आपल्याला प्रभू मार्गदर्शन करणार आहे. हालेलुया, हालेलुया. तर प्रकटन 21:1-5 सुरुवातीला जे वचन तुम्हाला मी सांगितलं, परमेश्वराची इच्छा आहे. गॉड, जीसस, दिस इज द हार्ट ऑफ गॉड, that he wants to make everything new. He wants to make a life new, a brand new start. एक नवीन सुरुवात. मागे कसे जगला, कसं होतं, काही फरक पडत नाही. आज प्रभू तुम्हाला एक नवीन व्यक्ती बनवू इच्छितो. Praise the Lord. Isaiah 43:19, यशाया 43:19, पहा मी एक नवीन गोष्ट करणार आहे. This is the promise. Please remember this. परमेश्वराचं वचन आहे. पहा मी नवीन गोष्ट करणार आहे. आताच ती उद्भवत आहे. तुम्ही ती पाहणार नाही काय? मी अरण्यात सडक करीन, मरुभूमीत नद्या वाहीन. व्हॉट इज इम्पॉसिबल? तुम्हाला वाटतं अशक्य आहे माझ्या जीवनातून ही वाईट सवय, ही प्रवृत्ती, ही दिस, नो, नॉट पॉसिबल. नोबडी कॅन चेंज मी. आय एम लाईक दिस ओनली. मी अरण्यात सडक करेन, मरुभूमीत नद्या वाहीन. Is it possible for rivers to flow in the wilderness? Impossible. God says, I will do it. You see, I am going to do a new thing. Paha, behold, I am about to do something new. Even now it is coming. You must see by faith. Hallelujah. नवीन गोष्ट होणार आहे. प्रामुख्याने आपल्या अंतःकरणामध्ये एक नवीन
नवीन कार्य. Psalm 104:30, you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the earth. Hallelujah. पवित्र आत्मा प्रभू पाठवणार. तू आपला आत्मा पाठवतोस तेव्हा ते उत्पन्न होतात व तू पृथ्वीच्या भागास पुन्हा नवा करतोस. न्यू, रिन्यू द फेस ऑफ युअर लाईफ. God is going to renew. तुमचं ओळख परमेश्वर बदलून टाकणार. नवीन ओळख म्हणजे काय? God is going to give original identity. Right now many of us may be living some duplicate identity. मी रागीट आहे, मी तसा आहे, मी असा आहे, ही तुमची ओळख असेल. पण ओरिजिनल आयडेंटिटी, ओरिजिनल ओळख तुम्हाला पवित्र आत्मा देणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. And renew your face, your life. Everyone is Christ is a new creation. And then finally, this is what we are going to expect. Life in flesh, Galatians 5:22. Actually, it is 19 onwards. Galatians 5:19. It talks about the life in the flesh, and 23 it talks about fruit of the spirit. Praise the Lord. दोन प्रकारचे जीवन तिथे संत पौल सांगतो. पूर्वीचं जीवन कसं होतं 19 पासून, आणि मग तो 23 मध्ये सांगतो पवित्र आत्म्याठाईन जीवन. Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. देवाची मुले बनण्याचा या अनुभवाद्वारे, through this experience we actually will become the children of God. Praise the Lord. कारण पवित्र आत्मा ज्यांना, कारण जितक्यांना देवाचा आत्मा चालवितो, दॅट इज इम्पॉर्टंट, जितक्यांना देवाचा आत्मा चालवितो तितकी देवाची मुले आहेत. सांगण्यासाठी आपण सांगतो सर्व देवाची मुलं, जगातील सर्व देवाची मुलं नाही. ती निवड करावी लागते. मला बनायचंय का? जबरदस्तीने कोणी बनू शकत नाही. देवाने निर्माण केलेलं आहे, पण देवाची मुले बनणं हे पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आहे. Praise the Lord. You are led, you will be led by the Spirit, and you say, then you become, when you accept the Holy Spirit, you become the child of God. Praise the Lord. Wonderful relationship. Hallelujah. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूला जोरदार ताल्या वाजवा. थँक यू. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, बंधू भगिनींनो, आज आपण जे ऐकलेलं आहे ते एक इंट्रोडक्शन होतं, आणि आता काही आपल्याला समजून घ्यायचं आहे की पुढच्या सोमवारीपासून, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स, वी विल बी हॅव्हिंग सेशन्स आफ्टर सेशन्स. तर आपल्याला ही एक संधी आहे, आपल्याला ही एक चान्स आहे. आणि कशासाठी संधी आहे? माझं एक नवीन जीवन जगण्यासाठी एक चान्स आहे. प्रेज द लॉर्ड. इट इज अ चान्स, इट इज अ चान्स. आणि म्हणून गिव्ह इट युअर बेस्ट. आय वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ अस अवे, गिव्ह इट युअर बेस्ट. म्हणजेच की तुम्ही आपला सर्व काही त्याच्यामध्ये आता what is to make this the best life in the spirit seminar. पुढच्या सोमवारी पासून तर 14 एप्रिल पर्यंत, कारण 20 एप्रिल ला ईस्टर आहे, तर आणि 18 एप्रिलला गुड फ्रायडे आहे. परंतु आपला लास्ट सेशन इकडे 14 एप्रिल, आणि आज आहे 3 मार्च. आज तुम्ही आलेले आहात 3 मार्च, आणि शेवट हा सेमिनारचा होणार आहे 14 एप्रिलला.
तर अपेक्षित काय आहे? टू मेक इट द बेस्ट ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह एक्सपिरियन्स, यू मस्ट नॉट मिस इवन वन. प्रेज द लॉर्ड. एक पण तुम्ही सोडायचा नाही. म्हणजे मी आज आलो आहे, पुढच्या सोमवारी मी येईन, झटा. डू एनिथिंग यू कॅन, but see to it that you attend every Monday in this place. And also I want to tell you that see to it that you bring someone, or at least tell someone about what is going to happen over here. की तुम्ही याविषयी कुणाला तरी सांगा आणि कुणाला तरी तुम्ही घेऊन या. आमच्याकडे खूप हँडबिल्स आम्ही छापलेले आहेत, तुम्ही घेऊन जा. आणि ते शंभरोनी स्त्री बाईसारखी ती जाऊन गावोगावी जाऊन बोलली आणि संपूर्ण गाव घेऊन आली. तुम्ही सुद्धा संपूर्ण गाव नाही तर एक कोणाला तरी घेऊन ये. शी ब्रॉट द फुल विलेज टू जीसस. नाउ व्हॉट वी आर गोइंग टू डू ओव्हर हियर, इट इज अ लाईफ इन द स्पिरिट सेमिनार. आणि जर तुम्ही त्या हँडबिल पाहिला आता, त्या हँडबिल्स आहे काय एक आपण प्रार्थना करणार. आणि या हँडबिल जे आम्ही बनवलेलं आहे त्याच्या वरती एक पोप फ्रान्सिसचा संदेश आहे. मी ते वाचून सांगतो तुम्हाला. आपल्या धर्मग्रामात, सेमिनरीत, शाळांमध्ये आणि गाव परिवारात पवित्र आत्म्याठाई नवजीवन शिबिरे आयोजित करावेत असे आव्हान मी तुम्हापैकी प्रत्येकाला करीत आहे. आय tell you, Pope Francis, and these are his words, which he said that I want to tell everybody, organize life in the Spirit seminar in your parish. So we are doing that. Praise the Lord. To make the full benefit of the life. It is not a one-day session. म्हणजे आज मी आलो, पुढच्या सोमवारी मी, त्याच्यानंतर तुम्ही आज इकडून जाण्यापूर्वी एक निर्णय घ्या, एक निश्चय घ्या. कोणता निश्चय? की आय विल कम एव्हरी मंडे. लेट मी सी युअर हँड्स. हाऊ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू मेक अ कमिटमेंट? आय विल कम एव्हरी मंडे फॉर दिस सेमिनार. लिफ्ट अप युअर हँड. मी प्रत्येक सोमवारी येईन. आपले हात वर करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इट इज अ चान्स. आणि हे चान्स आपल्याला सर्वांना घ्यायचं आहे. तर आज आपण एक निर्णय घेणार की पवित्र आत्मा माझ्यावर ये आणि मला परिवर्तित कर. चेंज मी, मेल्ट मी, मोल्ड मी, चेंज मी. अँड डोंट चेंज मी अलोन, बट ब्रिंग समबडी. इफ पॉसिबल तुमच्या घरातल्या कुणाला तरी घेऊन या. ब्रिंग युअर हजबंड और युअर वाईफ. somebody, bring them, pray for them and bring them. So now I invite you, please stand. आपण उभे राहूया. So that we take this very seriously. पुढच्या सोमवारी हा पहिला, आज इंट्रोडक्टरी होता. नेक्स्ट मंडे is going to be the first session. And I want to tell you, एक वर्ड मी तुम्हाला देऊ इच्छितो. ब्रदरने खूप वर्ड दिलेले आहेत. एक वर्ड आणखी देऊ इच्छितो. ते आहे संत पौलाचं वचन, गलतीकारास पत्र 4:19. ऐका. माझ्या मुलांनो, he tells my children, he calls the people now his children like a daddy. ना डॅडीला काहीतरी बोलायचं आहे महत्वाचा. आणि काय बोलायचं आहे बघा संत पौलाला. माझ्या मुलांनो, तुम्हामध्ये ख्रिस्ताचे स्वरूप निर्माण होईपर्यंत मला पुन्हा तुम्हा संबंधी प्रसूती वेदना होत आहेत. आय एम इन अँग्विश. Saint Paul says, I am in a great anguish. Like a pregnant lady. Like a pregnant lady, I am in a great anguish. For what? Galatians 4:19. My little children, for whom I am again in pain of childbirth, until Christ is formed in you. Hallelujah. What is the goal of LSS? What is the goal? That Christ is formed in me. Christ is formed in me. Krista
पुन्हा मी मराठीमध्ये वाचतो, माझ्या मुलांना तुम्हामध्ये ख्रिस्ताचे स्वरूप निर्माण होईपर्यंत मला पुन्हा तुम्हा संबंधी प्रसूती वेदना होत आहे. हालेलुया. तुम्हामध्ये ख्रिस्ताचे स्वरूप निर्माण होईल, अंटिल क्राइस्ट इज तुमच्यामध्ये निर्माण होईपर्यंत. दॅट मीन्स क्राइस्ट इज देअर. नो मोर रेमंड, नो मोर whoever you are, no more you. Christ is formed in you, that you become Christ at home, you become Christ everywhere. How many of you want Christ to be fully formed in you? Can we raise your hands? That I want Christ to be formed in me. Praise the Lord. So my dear brothers and sisters, I want to take only one short prayer, कारण आपला वेळ झालेला आहे, but short prayer, but a very powerful prayer, very effective prayer, something that God wants to do for you and wants to do for us. That Christ is formed in me. Say after me, Heavenly Father, I want Jesus Christ to be formed in me. Abba Pitya, प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्यामध्ये निर्माण होईपर्यंत मला तुझी कृपा दे. My dear brothers and sisters, let us make a commitment, and this commitment is that every Monday I will come here. I will come here. मी प्रत्येक सोमवारी इकडे येईन. कशासाठी? Christ, Jesus, to be formed in me, that no more I, but Christ in me, and I want to become Christ, like Christ to others. प्रभू माझा संपूर्ण ताबा घे. आजपर्यंत मी कशा प्रकारे सुद्धा जगलो आहे, परंतु आता मला तू हवा आहे. I want Jesus to be formed in me. मला ख्रिस्त हवा आहे. So I want to pray for all of us over here. मला आपल्या सर्वांसाठी प्रार्थना करायची आहे that this life in the spirit seminar will be life transformative, जीवन बदलणारं. परंतु त्याला आपण एक कमिटमेंट द्यायची आहे की मी प्रत्येक सोमवारी इकडे येईल. आणि मी कशासाठी येईन? So that Christ is formed in me. कारण ख्रिस्त माझ्यामध्ये निर्माण होण्यासाठी मी इकडे येईन. हालेलुया. Oh, to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. Lift up your hands, tell Him I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Him, my blessed Savior. I surrender all. Lift up your hands and praise Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 So my
करा आणि आपल्या अंतकरणामध्ये की डिअर लॉर्ड आय वॉन्ट यू टू बी फाउंड इन मी, मला तू हवा आहे. आणि या उपवास काळामध्ये व्हॉट आय वॉन्ट जीसस, आय वॉन्ट जीसस टू बी फाउंड इन मी. आणि यासाठी आज आपण सुंदर ब्रदरने आपल्याला सांगितलेलं आहे, आज तरुण एक प्रभूकडे येतो आणि मागतो की मला सार्वकालिक जीवन हवा आहे. प्रभूने त्याला म्हटलं हे कर, तो म्हणतो मी करत आलेलो आहे, तरी सुद्धा काहीतरी कमी आहे, काय करू मी. प्रभू बोलले त्याला एक गोष्टीची कमी आहे, हे सर्व काही सोड आणि तुला सार्वकालिक जीवन मिळेल. परंतु त्याचा चेहरा पडला, तो निराश झाला, कारण त्याच्याकडे खूप संपत्ती होती. प्रिय बंधू भगिनींनो, आज प्रभू आपल्याकडून काय मागणार आहे या उपवास काळामध्ये, ती काय कोणती एक गोष्ट आहे. प्रभू काय मागणार आहे तुमच्याकडून, ते देण्यास तयार व्हा. नाहीतर आपण सुद्धा त्या तरुण सारखे चेहरा पडून आपण निराश होऊन जाणार. परंतु प्रभूची इच्छा सर्व आनंदी होऊन जावे, त्यासाठी आपल्याला 100% गिव्ह अवर हार्ट, नॉट 50%. प्रभू मी प्रार्थना करतो, आय प्रे फॉर एव्हरी पर्सन ओव्हर हियर, डिअर लॉर्ड गॉड, मे वी हॅव द बेस्ट लेंट एव्हर, मे वी हॅव अ गुड लेंट, मे वी हॅव अ गुड लाईफ इन द स्पिरिट सेमिनार. Finally, as I conclude, can we all turn 2 by 2? वेळ झालेला आहे. Just can we turn 2 by 2? Just stand like this. एकमेकांना असं उभे राहा. Just stand 2 by 2. Even children, all of you just stand 2 by 2. Quickly, एक आपण करणार आहोत. Stand 2 by 2 and pray for the person who is in front of you. की ह्याला सुद्धा एक चांगला उपवास काळ करण्याची कृपा दे. Pray for that person right in front of you, so that Christ will be formed in that person through this life in the spirit seminar. हा नवजीवन शिबिर खरोखर एक चांगला होण्यासाठी प्रार्थना करा. Just pray for that person. Thank you, thank you, Lord. We pray. I pray. मनातल्या मनात प्रार्थना करा. मी प्रार्थना करतो. Just pray in your heart as I'm praying from here. You pray in your heart for this person. Dear Lord, I pray for this person who is in front of me. मी या व्यक्तीसाठी प्रार्थना करत आहे प्रभू यावेळी की ख्रिस्त या व्यक्तीच्या अंतःकरणामध्ये निर्माण व्हावा. Christ is formed in this person, in this heart of this person, of this brother, of this sister, and to make a good life in the spirit seminar. To be renewed, not just for information but transformation in this Lent. केवळ इन्फॉर्मेशन घेऊन जाण्यासाठी नाही, परंतु ट्रान्सफॉर्मेशन, तुझं वचन खोल आमच्या हृदयात पडू दे. प्रभू कृपा दे, कृपा दे, कृपा दे. Lord, bless this person right in front of me. Thank you, Lord, and praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Turn in front of us once again. The Lord Jesus is healing people suffering from various infection. The Lord is healing you. The Lord is healing people. Whatever healing, frozen shoulders, cramps. Lord is blessing people, financial problem. The Lord is comforting those finding difficulty to sleep at night. The Lord is healing. And the Lord's work is on. He is blessing you as you are seeking Him. He is blessing you. And the Lord is also blessing all our intentions in this petition box. And intentions in your heart. Lord, I pray you bless all our intentions for whatever we are praying. Whoever has asked us to pray for them, you bless them, comfort them, console them, heal them, bless them. And above all, we pray that we may have the best Lent ever. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Prabhu's gaurav aso. Amen. Sada sarvada. Mighty hand to the Lord.
few announcements. थोड़ा 1-2 मिनटं बसून. Our team is distributing Caris India. Please buy. So next Monday onwards we begin the series. Our brother Patiraj Yadav will be here. He is a wonderful testimony from the Lord. And ते आपल्याला देवाच्या प्रेमावर वचन देणार आहे, घोषित करणार आहे. Praise the Lord. So next Monday, please come. The first talk on God's love, देवाच्या प्रेमावर. तसंच 5 मार्च राखीचा बुधवार we will be starting 40 days of adoration, prayer and intercession. उपवासकालीन पवित्र तास. तर सर्वांना आग्रहाचं आमंत्रण आहे ना. उपवास काळामध्ये विशेष आपल्याला सांगण्यात येतं की प्रार्थना अधिक प्रार्थना करण्यासाठी. तर 40 दिवस आपण ही संधी घेणार आहोत. 1 तास रोज रविवार वगळता दररोज आपण 40 दिवस साक्रामेंतासमोर इथे प्रार्थना ठेवणार आहे या जागेमध्ये. प्रेज द लॉर्ड. तर नक्की या, आपण स्वतःसाठी प्रार्थना करूया आणि जगासाठी, ख्रिस्त सभेसाठी, आपल्या धर्मप्रांतासाठी, पॅरिससाठी प्रार्थना करूया. तसंच आपण त्या विशिष्ट म्हणजे येशूची जे दाखले आहेत त्यांच्यावर आपण चिंतन मनन करणार आहोत. वी विल टू रिफ्लेक्ट ऑन द पॅरेबल्स ऑफ जीसस इन दिस 40 days. So around 37 parables we are going to go through. What are their message for us? Praise the Lord. Also, as already mentioned, through this LSS, it is an entry for the Lord. If you further on, the Lord is going to bless you with gifts, charisms. पवित्र आत्मा तुमच्याद्वारे कार्य करणार आहे. तदनंतर हा सेमिनार झाल्यानंतर तुम्हाला जर मिनिस्ट्री जॉईन करायची असेल तर तुम्ही हे 6 जे सेमिनार आहेत, 6 टॉक आहेत, ते तुम्ही ऐकले पाहिजे आणि ते अटेंड केलेले पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. Only after you attended a LSS, then you can enter ministry. So those who are intending, want to serve the Lord, you must not miss any of the Mondays. Praise the Lord. Coming Friday is the first Friday. येणारा शुक्रवार सुद्धा महिन्याचा पहिला शुक्रवार आहे आणि उपवास काळाचा सुद्धा शुक्रवार आहे. तर आपल्याकडे फादर क्रिस्टोफर वाज आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी येणार आहेत. तर या संपूर्ण दिवसाच्या प्रार्थनेचा लाभ घ्या. प्लीज डू इन्व्हाइट अदर्स ऑल्सो. वंडरफुल टाइम फॉर अ रिट्रीट. सो 1 day रिट्रीट वी आर गोइंग टू हॅव. तसंच आमचे अनेक कार्यक्रम होणार आहेत. त्याचं हँडबिल तुम्हाला मिळालेलं आहे, संपूर्ण माहिती आहे. सो pray for this parish programs as well as we are going to have a lot of outreaches in various other parishes. So please pray for our team also. Praise the Lord. That's all. Let us stand. Also our intention that if you call as many people as you can, take the handbill. You can give that handbill to somebody else and invite them. Come attend this. This will be life transforming. Praise the Lord. A short song and we'll conclude. जी
Good night. God bless you. We'll see you next Monday. Before that, we'll see you on first Friday. God bless you.